Hello dear students, today I am going to discuss about the methods or removal of the President of India and what are the salary and allowances for the President of India, so that is to be discussed. In the previous class we already discussed that how the President is appointed, how the election will be conducted according to the Indian Constitution and what are the qualifications required to become a President of India and what are the voting rights which are available to the members of the parliament and members of the legislative assembly. We already discussed. Today we go through the how the president will be removed. What is the method of removal or method of impeachment of the president of India? So that is to be discussed. At the time of discussing about the duration of the President of India or the term of office of the President of India, we already discussed that once the President of India is appointed, he will remain in power for the period of 5 years. So he cannot be removed within 3 years, but on the bill of impeachment, he can be removed before the expiry of 5 years. Sometime he can give the resignation to the Vice President of India on the ground of personal incapacity due to ill health. He can be removed from the post of the President. So that is called the method. So now we go through the how the President of India will be removed from the post of the President. I already explained when the President of India is acting against the Indian Constitution. If he involved in any offense of moral turpitude, if it is proved, then he can be removed by passing a resolution before the House of the Parliament, either House of the Parliament in form of a bill of impeachment, either in form of a bill of impeachment. When it is going to present the bill of impeachment, at least 14 days before notice should be given to the all members of Rajya Sabha and all members of Lok Sabha. They should be present in the sessions of the Parliament, and at least it should be supported by 2/3 members of the Parliament. If it is accepted by the signature of 2/3 members of the Parliament, then only it is considered as bill of impeachment is accepted all the members of the Parliament. Then he may be removed from the post of the President. This is a procedure how the President of India is removed from the post of the President by passing the bill of impeachment. So now we go through the what are the salary and allowances allowed to a President of India. The salary and allowances are allowed to the President of India. So presently he is getting 50 lakh rupees per month in form of a salary. He is enjoying free accommodation facility in form of a President Bhavan or Rashtrapati Bhavan. He is getting the landline phone calls at free of cost and mobile calls at free of cost, and he is enjoying all privileges which are available under the Indian Constitution. Say for example, what are the privileges enjoyed by the President of India? No doubt against that person or against the President of India, no civil or criminal cases can be filed before any court of India situated throughout India. So the action taken by the President of India cannot be questioned during the time when he was acting as a President of India. So he cannot compel to appear before any court of India. So these are the privileges. Apart from that, he can enjoy the free air ticket, free railway ticket, first class AC tickets in the train facilities also he is getting. So these are the salary, and after his retirement, half of the salary will be given in form of a pension. So he will enjoy the vehicle facility and he will get full tight security during time when he is acting as a President of India. So these are the salary and allowances of the President of India. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ
ಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾಗ್ದಂಡನೆಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ದಿನ ವಾಗ್ದಂಡನೆಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸುಮಾರು 2/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವೇತನ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನು ಅವರ ಆಫೀಸಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಭದ್ರತೆ, ಉಚಿತವಾದಂಥ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ, ಉಚಿತವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಭತ್ಯೆಗಳು. ಇನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ? ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರದಂತಹ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರತಾ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ವೇತನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ
ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.